نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسم میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی، یہ آیتیں ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی جو آپ کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، جو آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں۔ یہ واضح کتاب ہے، حقیقت کو کھول کر بیان کر دینے والی کتاب ہے، لوگوں کے حالات کو بیان کرنے والی، اللہ کے عذاب کو، اللہ کی رحمت کو بیان کرنے والی کتاب ہے جس کی یہ آیتیں ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنی جان کو اس لیے کہ یہ مومن نہیں ہوتے۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا غم تھا جس کی وجہ سے آپ دن بدن بڑھاپے کی طرف چل رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کی عمر تو اتنی نہیں تھی، 63 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا، یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود میں کیا ہے؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں عذاب پکڑ لے گا، ورنہ تمہیں آگ چھو لے گی۔ ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھو لے گی۔ یہ آیت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود میں ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، تیرے رب کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جب وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں۔ بستیاں یعنی بستیوں والے جب ظالم بن جاتے ہیں تو تیرا رب اسی طرح پکڑ لیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا، شعیب علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا، صالح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا، قوم عاد قوم ثمود کی ہلاکت کا ذکر کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا کہیں میری قوم بھی وہی گناہ کر بیٹھے اور میری قوم کو بھی اللہ تعالیٰ پکڑ لے، جس طرح وہ قومیں ہلاک ہو گئیں کہیں میری امت بھی اسی طرح ہلاک نہ کر دی جائے۔ یہ کیسا ڈر ہے؟ یہ ڈر نہیں ہے کہ میرا روپیہ کم ہو رہا ہے، یہ ڈر نہیں ہے کہ میرا مال مندہ ہو گیا، میرا کاروبار مندہ ہو گیا، میری دکان مندی ہو گئی،
میری दिहाड़ी मजदूरी बंदी होगी, ये डर नहीं, ये डर के मेरी उम्मत अल्लाह की पकड़ में ना आ जाए, अल्लाह के अजाब में ना आ जाए। इस वास्ते प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े हो गए। शय्यबतनी हूद, मुझे सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया। सूरह हूद में कौमों के हालात, अल्लाह की पकड़ का जिक्र, आग का डरावा, जिसकी वजह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े हो गए। लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनू मुमिनीन, शायद आप अपने आप को हलाक कर लेंगे इसलिए कि ये मोमिन नहीं हो रहे, इसलिए कि ये ईमान नहीं ला रहे, तो आप अपने आप को हलाक कर लेंगे। अल्लाह ने तसल्ली दी है कि आप अपनी तबलीग करते रहो, अल्लाह की तरफ बुलाते रहो, जालिम को जुल्म से रोकते रहो, अल्लाह का हुक्म लोगों को सुनाते रहो, लेकिन अपनी जान को ना घुला बैठो, अपनी जान को हलाक ना कर बैठो। आप तबलीग करते रहो और अल्लाह पर भरोसा करो। एक बादशाह, उसने अपना इलाज पूछा कि मैं मोटा हो रहा हूँ, मेरा बदन मोटा हो रहा है, मुझे कोई इलाज बताए। हकीमों ने अपनी कोशिश की इसका मोटापा ठीक हो, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। बहुत तबीब हकीम आए। एक हकीम आया, उसने कहा कि मैं इलाज करता हूँ। उसने आकर पहले सितारे की तरफ देखा, जैसे नजूमी देखते हैं। उसने कहा बादशाह सलामत, 40 दिन के बाद आप मर जाएंगे, 40 दिन है बस आपके, 40 दिन के अंदर आप मर जाएंगे। अगर ना आप मरे तो मुझे फांसी दे देना। 40 दिन में आपकी मौत आ जाएगी, अगर आप 40 दिन में ना मरे तो मुझे फांसी दे देना। लोग नजूमियों पर एतबार करते थे कि ये नजूमी है, सितारा देख के खबरें बताता है। तो बादशाह को उसकी बात का एतबार आ गया और दिन गुजरते रहे और बादशाह कमज़ोर होता रहा। बादशाह दुबला हो रहा था, पतला हो रहा था। पहले खाना कम करके भी बादशाह का जिस्म कमज़ोर नहीं होता था, मोटा हो रहा था। अब खाना भी पूरा खा रहा है लेकिन कमज़ोर हो रहा है, पतला हो रहा है, बादशाह सूख रहा है। उधर 40 दिन पूरे हुए, उधर बादशाह का जिस्म बहुत घट गया, मोटापा ख़त्म हो गया और मरा नहीं। बादशाह ने हकीम को बुलाया, आपने कहा था कि मैं मर जाऊंगा, 40 दिन हो गए मैं तो नहीं मरा। हकीम ने कहा बादशाह सलामत, आपका इलाज तो करना था ना। इलाज हो गया तो अब उसको मारने की क्या ज़रूरत थी कि हकीम को मारता। इलाज हो गया। किस तरह इलाज हुआ? गम, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, इसका गम। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गम में कुड़ रहे थे। जैसे हंडिया उबलती है, इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से आवाज़ आती थी, गम, कुड़न, उम्मत का कुड़न। अपने पलाट के लिए नहीं, अपने माल के लिए नहीं, ज़मीन के लिए नहीं, बाग के लिए नहीं, उम्मत के गम में कि कहीं मेरी उम्मत अल्लाह की पकड़ में ना आ जाए, अल्लाह के अजाब में ना आ जाए। तो इस तरह फरमाया कि अल्लाह ताला ने तसल्ली दी है, आप गम ना करो, आप कुड़न ना इख्तियार करो, बल्कि आप तसल्ली रखो। अल्लाह ताला ने जो आपके ज़िम्मे काम लगाया है उसको करते रहो। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये वाज़ेह किताब की आयतें हैं, ये रोशन किताब की आयतें हैं, खोल कर बयान करने वाली किताब की ये आयतें हैं। लअल्लका बाखिउन नफ्सका
شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اللہ یکون مؤمنین، اس لیے کہ یہ نہیں ہوتے ایمان لانے والے، اس لیے کہ یہ مومن نہیں ہو رہے، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ سورۃ شعراء آیت نمبر 3۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔